Good morning. Today our topic is over voltage. We have discussed a basic idea about over voltage in the first part of this chapter. Voltage. What is over voltage? By applying an opposing EMF to a cell reaction, the cell reaction can be reversed. The opposing voltage required to reverse the cell reaction will be usually much greater than the EMF of the cell, and that difference is called over voltage. For example, let us consider the electrode platinum, the electrolysis or cell reaction of platinum electrodes and using HCl as electrolyte. Hydrogen is evolved at cathode and oxygen at anode. In the above cell reaction, the voltage of the cell is reversible voltage in നമ്മൾ പറയുമല്ലോ. Theoretical reversible voltage of the cell is 1.12 volt. ഇതൊരു സെല്ലായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ റിവേഴ്സിബിൾ വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് 1.12 volt. If the opposing voltage is slightly greater than 1.12 volt, the reaction should get reversed and the evolution of hydrogen and oxygen should start. But actually a voltage of 1.7 volt should be applied to oppose this same reaction. This excess voltage, that is 1.7 minus 1.12 volt or 0.58 volt, is required to reverse this reaction. This excess of voltage over the voltage of the cell required to cause the reverse reaction. അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഓവർ വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയാ. ഇപ്പൊ നമ്മളതൊരു ഇക്വേഷൻ പോലെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം എങ്ങനെയാ വെച്ചാൽ ഈ VD is the actual decomposition potential of the electrode and ER is the reversible decomposition potential of the electrolyte, which can be calculated by Nernst equation when the electrode operates reversibly. Now over voltage will be equal to ED minus ER. ER അതിന്റെ റിവേഴ്സിബിൾ ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ആണ്, ഇലക്ട്രോഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോഡ് EMF ആണ്. VD എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്ച്വൽ ഡികമ്പോസിഷൻ പൊട്ടൻഷ്യലും ആണെങ്കിൽ the difference is called over voltage. ആണ് അതിനെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സിമ്പലൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ആണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതിന്റെ ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ആണ് നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ED ഇപ്പം ഒരു സെല്ലിന്റെ -1.67 വോൾട്ട് ഇൻ ദി ഇലക്ട്രോളിസിസ് ഓഫ് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് using lead electrodes, ER is equal to -12.3 volt and the over voltage is 0.44 volt. This over voltage is always given a positive sign. എപ്പോഴും നമ്മൾ ഓവർ വോൾട്ടേജിന് പോസിറ്റീവ് സൈൻ ആണ് കൊടുക്കുക, കാരണം കൂടുതലായിരിക്കില്ല എപ്പോഴും. ED എന്ന് പറയുന്നത് ER-നേക്കാളും കൂടുതലായിരിക്കും എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ആൾവേസ് ഇറ്റ് വിൽ ബി പോസിറ്റീവ്. ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ, ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഗ്യാസ് ഇവല്യൂഷനെ പറ്റിയിട്ട് അതിനെ with respect ആയിട്ട് ഇത് സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ the difference between the potential of an electrode when gas evolution was actually observed and the theoretical reversible value for the same is called the over voltage. The total over voltage involved during electrolysis is made up of cathode over voltage and anode over voltage. നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു ഓവർ വോൾട്ടേജ് ഓഫ് ദി സെൽ എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോളിസിസ് എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ ഓവർ വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് കമ്പോണൻസിന്റെ സമ്മാണ്, കാഥോഡ് ഓവർ വോൾട്ടേജും ആനോഡ് ഓവർ വോൾട്ടേജും. കാഥോഡിക് ഓവർ വോൾട്ടേജ് arises because of irreversible reduction and at the anodic over voltage is due to the irreversible oxidation at anode, and the over voltage of an electrode increases with the current density, and according to Tafel over voltage നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള equation A plus B log I, where I is the current density and A and B are constants. The over voltage of an electrode എന്ന് പറയുന്നത് current density ആയിട്ട് നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ we will get an equation like this, and where I is the current density and A and B are constants for a given electrode.
The hydrogen overvoltage എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ hydrogen overvoltage is the difference of potential that exists between a reversible hydrogen electrode and an electrode in the same solution at which hydrogen is being formed from H plus ions. അപ്പോൾ ഒരു റിവേഴ്സിബിൾ ഹൈഡ്രജൻ ഇലക്ട്രോഡിന്റെ പൊട്ടൻഷ്യലും അതുപോലെ തന്നെ ഇതേ സൊല്യൂഷനിൽ ഒരു ഹൈഡ്രജൻ ഫോം ചെയ്യുന്ന ഒരു കേസിലും നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് difference. If a dilute solution is electrolyzed with the platinized platinum electrode, hydrogen is liberated at reversible hydrogen potential of the solution. So for platinized platinum at zero current density, hydrogen over voltage is zero. Hydrogen over voltage for different electrolytes. Electrode material and over voltage gold 0.17 ആണ് അതിന്റെ ഹൈഡ്രജൻ over voltage ഗോൾഡ് ആണ് നമ്മൾ ഇലക്ട്രോഡ് മെറ്റീരിയൽ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഡിഫറെന്റ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ്സിനും വ്യത്യാസമുണ്ട് പിന്നെ ഇലക്ട്രോഡിനും വ്യത്യാസമുണ്ട് കേട്ടോ പ്ലാറ്റിനൈസ്ഡ് പ്ലാറ്റിനം ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഹൈഡ്രജൻ ഓവർ വോൾട്ടേജ് സീറോ ആയിരിക്കും ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് കണ്ടീഷൻ നമ്മൾ റിവേഴ്സിബിൾ ഹൈഡ്രജൻ ഇലക്ട്രോഡ് എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ അത് പിന്നെ ഗോൾഡ് ആണെങ്കിൽ 0.17 ആയിരിക്കും നിക്കൽ ആണെങ്കിൽ 0.33 ആയിരിക്കും സിൽവർ ആണെങ്കിൽ 0.46 ആണ് പ്ലാറ്റിനം ബ്ലാക്ക് ആണെങ്കിൽ 0.01 ഓവർ വോൾട്ടേജ് ഡാറ്റ ആർ നോട്ട് too precise and the results depend upon the state of surface which frequently അത് നമ്മളിപ്പം സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് സർഫസിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഇപ്പൊ ഈ ഇലക്ട്രോഡ് സർഫസിൽ ട്രേസസ് ഓഫ് ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ വോൾട്ടേജിന്റെ ഡാറ്റ കുറച്ചുകൂടി വ്യത്യാസം വരും. There is an interesting generalization that metals of low melting point has high over voltage and vice versa. മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് കുറയുമ്പം ഹൈ ഓവർ വോൾട്ടേജ് ആവും എന്നുള്ളത് അതിപ്പോ ഇതിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ട്രെൻഡാണ് കാണുന്നത്. ഇതിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാല് ഇൻക്രീസിങ് ഇഫക്റ്റീവ് സർഫസ് ഏരിയ ഡിക്രീസസ് ദ ഓവർ വോൾട്ടേജ്. അതായത് സ്മൂത്ത് പ്ലാറ്റിനം ആൻഡ് ഈ പ്ലാറ്റിനൈസ്ഡ് പ്ലാറ്റിനം ഇലക്ട്രോഡ് നമ്മൾ പറയല്ലോ, അതായത് പ്ലാറ്റിനം ഇലക്ട്രോഡ് കോട്ടഡ് വിത്ത് ഫൈൻലി ഡിവൈഡഡ് പ്ലാറ്റിനം ബ്ലാക്ക്. അപ്പൊ സർഫസ് ഏരിയ കൂട്ടുമ്പോൾ വോൾട്ടേജ് കുറയും. അതേപോലെ നമ്മൾ ടെമ്പറേച്ചർ കൂട്ടിയാൽ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ടെമ്പറേച്ചർ ഓൾസോ ഡിക്രീസസ് ദ ഓവർ വോൾട്ടേജ്. ദ ഓവർ വോൾട്ടേജ് ഈസ് ഡ്യൂ ടു വൺ ഓർ സെവറൽ സ്ലോ സ്റ്റെപ്സ് ഇൻ ദ ഡിസ്ചാർജ് ഓഫ് അയോൺസ് അറ്റ് കാഥോഡ്. അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാവണമെന്ന് വെച്ചാൽ കാഥോഡിലുള്ള ഏതെങ്കിലും നമ്മൾ 5 സ്റ്റെപ്പ് ഒക്കെ പറഞ്ഞല്ലോ, ഒരുപാട് സ്റ്റെപ്പ് ഉള്ളതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിൽ കൂടുതലോ സ്റ്റെപ്പുകൾ സ്ലോ ആവുന്നതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഓവർ വോൾട്ടേജ് ഹൈഡ്രജൻ ഓവർ വോൾട്ടേജ് ഉണ്ടാവുന്നത്. ഇങ്ങനെ മെഷർ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻ ഓർഡർ ടു മെഷർ ഹൈഡ്രജൻ ഓവർ വോൾട്ടേജ് ഓഫ് ദ സൊല്യൂഷൻ should be free from oxygen or other reducible material. Then the solution is generally saturated with hydrogen at 1 atmosphere. Now the current of depth strength is passed through the solution for some time so as to be so that it become constant. Current ഒരു constant ആവണം വരെ. The cathode potential is then measured by combining it with reference electrode. Example, calomel electrode. If hydrogen electrode is used in place of calomel electrode, difference in potential between hydrogen and cathode will directly give the voltage. അപ്പൊ കലോമൽ ഇലക്ട്രോഡിന്റെ സ്ഥലത്ത് ഹൈഡ്രജൻ ഇലക്ട്രോഡ് നമ്മൾ വെക്കുകയാണ്. ഇതിപ്പോ കലോമൽ റെഫറൻസ് ഇലക്ട്രോഡ്സ് അപ്പുറത്ത് വെക്കുക. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഏതിന്റെ ആണോ ഇത് മെഷർ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ ഇലക്ട്രോഡിനെ ഇപ്പുറത്ത് വെച്ചിട്ട് അതിന്റെ ഇലക്ട്രോഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ മെഷർ ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് അപ്പൊ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ കലോമൽ ഇലക്ട്രോഡ് ആണെങ്കിൽ ആ ഡിഫറൻസ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം. ഹൈഡ്രജൻ ഇലക്ട്രോഡ് ആണെങ്കിൽ ഹൈഡ്രജൻ ഇലക്ട്രോഡിന്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ 0 ആണല്ലോ, അപ്പൊ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഓവർ വോൾട്ടേജ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇനി ഓക്സിജൻ ഓവർ വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അറ്റ് ആനോഡ് ഓക്സിജൻ ഈസ് ലിബറേറ്റഡ് ആൻഡ് ദെൻ റിവേഴ്സിബിൾ വാല്യൂ ഓഫ് ദാറ്റ് ലിബറേഷൻ and the actually observed value of potential is
called the oxygen voltage. The hydrogen over voltage voltage at anodes are even more difficult to measure accurately than hydrogen over voltage. One reason that anode surfaces generally become covered with a layer of oxide which may be invisible. The exact nature of anode surface is therefore in doubt. ഇപ്പൊ നമുക്ക് എന്താ വെച്ചാൽ എപ്പോഴും ആനോഡ് സർഫസിന്റെ മുകളിൽ ഒരു ഓക്സൈഡ് കവറിങ് ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഓക്സിജൻ ഓവർ വോൾട്ടേജ് അങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഒത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ഓക്സിജൻ ഓവർ വോൾട്ടേജ് ഫോർ ഡിഫറെന്റ് മെറ്റൽസ്, വൺ നോർമൽ പൊട്ടാസ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ആയിട്ട് 0.1 മില്ലി ആംപെയർ പെർ സ്ക്വയർ മീറ്റർ കറണ്ട് ഡെൻസിറ്റിയിൽ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അയേണിന് 0.37, പ്ലാറ്റിനം ബ്ലാക്കിന് 0.32, പ്ലാറ്റിനൈസ്ഡ് പ്ലാറ്റിനം ഇലക്ട്രോഡിന് നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു വാല്യൂ ഉണ്ട്. നിക്കൽ 0.45, silver 0.45, gold 0.93. The cause of oxygen over voltage is more uncertain than hydrogen over voltage. അതിന്റെ അത്ര ഈസി അല്ല അതിന്റെ ഡിറ്റർമിനേഷനും ഒക്കെ, കുറച്ചുകൂടെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ ഒരു സ്ലോ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോളിക്കൽ ന്യൂട്രലൈസേഷൻ ഓഫ് OH മൈനസ് അയോൺസ് ആസ് ദ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ഈസ് ദി ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ഓക്സിജൻ മോളിക്യൂൾ from these radicals or transfer of proton from water molecule attached to anode to one in the solution. അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രോസസ്സ് സ്ലോ ആയിരിക്കും. The last suggestion seems to be analogous for metals. For some metals, platinum, there is a similarity in anodic and cathodic behavior. Platinum എന്നുള്ള മെറ്റൽ എടുത്താൽ anodic cathodic behavior ഒരു similarity ഉണ്ടാവും with the current density which tends moves upward to proton transfer mechanism. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു സിമിലാരിറ്റി പ്ലാറ്റിനം ഇലക്ട്രോഡിന് വരുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിനുള്ള മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ സ്ലോ സ്റ്റെപ്പ് ഡിറ്റർമിനിങ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോട്ടോൺ ട്രാൻസ്ഫർ മെക്കാനിസം ആയിരിക്കും എന്ന് നമുക്ക് അസ്യൂം ചെയ്യാൻ അത്രേ പറ്റുള്ളൂ. ഇനി വോൾട്ടേജിന്റെ യൂസസ് ആണ്. അപ്പൊ ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ് ഇൻ ഇലക്ട്രോലൈറ്റിക് റിഡക്ഷൻ ഓഫ് ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട്, അതായത് നൈട്രോബെൻസിൻ ഒക്കെ റിഡ്യൂസ് ചെയ്യാം യൂസിങ് ലെഡ് ഇലക്ട്രോഡ്. അപ്പൊ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ ഓവർ വോൾട്ടേജ് ഉള്ള ഇതുകൊണ്ട് ദ ആക്ടിവിറ്റി ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ ഗെറ്റ് എൻഹാൻസ്ഡ്. Although many metals have larger oxidation potential than hydrogen, they are discharged at cathode before hydrogen. This is because നമ്മൾ ഈ ഗോൾഡ് സിൽവർ പോലെ അല്ലാത്ത ഒരുപാട് മെറ്റൽസിന് ഹൈഡ്രജനേക്കാളും ഓക്സിഡേഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ ആണ് ഉള്ളത്. അപ്പൊ അവരൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും? Deposit ചെയ്യും. This is because of hydrogen over voltage, and the hydrogen over voltage over a mercury surface is large. This principle is used, അതായത് മെർക്കുറി നോൺ പോളറൈസിബിൾ ആയിട്ട് മാറുകയാണ് മെർക്കുറി സർഫസ്. ഇനി നമ്മൾ ഡ്രോപ്പിംഗ് മെർക്കുറി ഇലക്ട്രോഡൊക്കെ വരും, അത് നോൺ പോളറൈസിബിൾ ആണ്. അപ്പൊ hydrogen voltage over a mercury surface is large. This principle is used in polarography. Because of the oxygen over voltage, chlorine is liberated at anode on electrolysis of aqueous solution of sodium chloride. ഈ ഓക്സിജൻ ഓവർ വോൾട്ടേജ് കൊണ്ട് ക്ലോറിൻ എന്ത് ചെയ്യും? ആനോഡിൽ ലിബറേറ്റ് ചെയ്യുക. ക്ലോറിൻ ആണ് ആനോഡിൽ ലിബറേറ്റ് ചെയ്യുക സോഡിയം ക്ലോറൈഡിന്റെ അക്വസ് സൊല്യൂഷൻ. ക്ലോർ ആൽക്കലി പ്രോസസ്സ്, അതായത് സോഡിയം ക്ലോറൈഡിന്റെ അക്വസ് സൊല്യൂഷനെ നമ്മൾ ഇലക്ട്രോലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ക്ലോറിൻ കിട്ടും. ആ ക്ലോറിൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡർ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കണത് ഇൻഡസ്ട്രിയലി. ഇത് നമ്മളുടെ എന്താ പറയാ സോഡിയം ക്ലോറൈഡിന്റെ മാനുഫാക്ചറിന്റെ സമയത്താണ് നമ്മൾ സോഡിയം ഇലക്ട്രോളിസിസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ഉണ്ടാക്കണതും അതിന്റെ ഒപ്പം തന്നെ ക്ലോറിൻ ഗ്യാസ് ബൈ പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുകയും ചെയ്യും. അത് ഈ ഓക്സിജൻ ഓവർ വോൾട്ടേജ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ക്ലോറിൻ ആണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൽ ലിബറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഡ്യൂ ടു ഹൈ ഓവർ വോൾട്ടേജ് ലെഡ് ഈസ് ഓൺലി ഡെപ്പോസിറ്റഡ് ഓൺ കാഥോഡ് ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ഇവല്യൂഷൻ ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ ചാർജിങ് ഓഫ് ലെഡ് അക്യുമുലേറ്റർ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ലെഡ് അക്യുമുലേറ്റർ ബാറ്ററീസ് ഒക്കെ അല്ലേ, അതിന്റെ ഈ കാഥോഡില് ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസ് ഇവല്യൂഷൻ നടക്കില്ല.
അതിന് പകരം ലെഡ് ഡെപ്പോസിഷൻ ആണ് നടക്കുക. ലെഡ് ആണ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുക. H+H2 ആയി മാറുകയല്ല ചെയ്യുക, Pb2+ Pb ആയിട്ട് മാറുകയാണ് ചെയ്യുക. കാരണം അതിന് ഹൈഡ്രജൻ വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കൂടുതലായതുകൊണ്ട് ലെഡിനെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാണ് കുറച്ചും കൂടെ എളുപ്പം സൊല്യൂഷനിലുണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്താണ്, അവിടെ ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസ് ഇവോൾവ് ചെയ്യണതിന് പകരം ലെഡാണ് വരുന്നത്. The presence of hydrogen voltage make it possible to deposit metals electrolytically from acid solutions. ഈ ഹൈഡ്രജൻ വോൾട്ടേജ് ഇത്രയും ഹൈ ആണ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഹൈഡ്രജന്റെ മുകളിലായിട്ട് ഓക്സിഡേഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ, ലാർജർ ഓക്സിഡേഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉള്ള എല്ലാ മെറ്റൽസിനെയും നമുക്ക്, ഇപ്പൊ സിങ്ക്, കാഡ്മിയം പോലുള്ള എല്ലാ മെറ്റൽസിനെയും നമുക്ക് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യിക്കാം, ഇലക്ട്രോളിസിസ് വഴി ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യിക്കാൻ പറ്റും. അത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ. അപ്പൊ അതൊരു അപ്ലിക്കേഷൻ ആണ്. ഈ ഓവർ വോൾട്ടേജിന്റെ ഒരു ബെനിഫിറ്റ് ആണ്. നമുക്ക് എല്ലാറ്റിനും വോൾട്ടേജ് സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നോൺ റിവേഴ്സിബിൾ പ്രോസസ് ആണ്. അപ്പൊ നമുക്കത് അങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അപ്പൊ നമുക്കൊരു ഒരു നെഗറ്റീവ് ഇഫക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും അതിനെ കാണുന്നത്. പക്ഷെ അതിന് ഒരുപാട് യൂസസ് ഉണ്ട്, ഒരുപാട് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ദെൻ എന്തൊക്കെയാണ് വോൾട്ടേജിനെ എഫക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ്? ഒന്ന് കറണ്ട് ഡെൻസിറ്റി. അതിന് നമ്മളൊരു ഇക്വേഷൻ എഴുതി, ടഫൽ ഇക്വേഷൻ. വോൾട്ടേജ് ഇൻക്രീസസ് വിത്ത് ഇൻക്രീസ് ഇൻ കറണ്ട് ഡെൻസിറ്റി if we do not remove hydrogen and oxygen. ഹൈഡ്രജൻ അയോൺ കോൺസെൻട്രേഷൻ ആണ് രണ്ടാമത്തെ. അപ്പൊ ഒരു pH in the absence of highly absorbed species, voltage is independent of hydrogen ion concentration over large range of pH values. Temperature voltage decreases with increase in temperature. Temperature കൂടുമ്പോൾ വോൾട്ടേജ് കുറയും. കാരണം ഈ ഗ്യാസസ് ഡെപ്പോസിഷൻ അങ്ങനെ കുറെ ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടല്ലോ വോൾട്ടേജിന് ഉണ്ടാക്കുന്ന, അതിനൊക്കെ വ്യത്യാസം വരും ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുന്ന സമയത്ത്. പിന്നെ ലോ പ്രഷർ കണ്ടീഷൻസിൽ വോൾട്ടേജ് ഇൻക്രീസസ് റാപ്പിഡ്ലി ഓൺ കാത്തോഡ്സ് ലൈക്ക് കോപ്പർ, mercury, nickel. At high pressure, over voltage is very slightly affected. ഹൈ പ്രഷേഴ്സിൽ അതിന് വലിയൊരു എഫക്റ്റ് ഇല്ല. പക്ഷെ ലോ പ്രഷർ കണ്ടീഷൻസിൽ വോൾട്ടേജ് ഇൻക്രീസസ് റാപ്പിഡ്ലി വിത്ത് പ്രഷർ. അപ്പൊ ഇത്രയാണ് നമ്മളുടെ ഈ ടോപ്പിക്കിലുള്ളത്. ഇനി നമുക്ക് വോൾട്ടേജിന്റെ ഡിറ്റർമിനേഷൻ അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നമുക്ക് ഇവിടെ നിർത്താൻ. നോട്ടൊക്കെ എഴുതി വെക്കണം. താങ്ക് യു.